И за что же жизни прерваны дороги? Каждому судьба своя дана. Вы ушли, не попрощались, только в памяти остались. Вы с улыбкою остались навсегда. Возвращайтесь, возвращайтесь, ход намигнул, возвращайтесь. Вы поймите, что без вас никак. Возвращайтесь, ради Бога, вас у Бога очень много. Возвращайтесь, умоляю вас. Возвращайтесь, родные вы мои. Возвращайтесь, возвращайтесь, ход намигнул, возвращайтесь. Вы поймите, что без вас никак. Возвращайтесь, ради Бога, вас у Бога очень много. Возвращайтесь, умоляю вас. Сердце боль невыносима. Кто хоть раз терял любимых? Почему так мир несправедлив? Как же должен я молиться, чтоб сумели вы спуститься, хоть на миг увидеть всех родных. Возвращайтесь, возвращайтесь, ход намигнул, возвращайтесь. Вы поймите, что без вас никак. Возвращайтесь, ради Бога, вас у Бога очень много. Возвращайтесь, умоляю вас. Возвращайтесь, возвращайтесь, ход намигнул, возвращайтесь. Вы поймите, что без вас никак. Возвращайтесь, ради Бога, вас у Бога очень много. Возвращайтесь, умоляю вас. Возвращайтесь, умоляю вас. Заблудились наши годы где-то, да и многих рядом больше нет. Только в мыслях доброго поэта оживает юность прошлых лет. За друзей, достойных в этой жизни,
Кто небесный мир давно познал, кто не потерял ни капли чести и за дружбу верную стоял. Собирает их Господь однажды для успокоения души. Не дает Он эти годы дважды, чтобы по-другому их пройти. Мы дорогу сами выбираем, и они искали в жизни путь, а теперь всегда их не хватает. Это время просто не вернуть, а теперь всегда их не хватает. Это время просто не вернуть. Все бывало разное случалось, кто на свете не был молодым, и куда-то быстро все умчалось. Многих нет, а кто-то стал седым. Не залечишь раны ты на сердце, если рядом нет таких друзей. Да и в прошлое закрыта дверца, вы живете в памяти моей. Собирает их Господь однажды для успокоения души. Не дает Он эти годы дважды, чтобы по-другому их пройти. Мы дорогу сами выбираем, и они искали в жизни путь, а теперь всегда их не хватает. Это время просто не вернуть, а теперь всегда их не хватает. Это время просто не вернуть. Собирает их Господь однажды для успокоения души. Не дает Он эти годы дважды, чтобы по-другому их пройти. Мы дорогу сами выбираем, и они искали в жизни путь, а теперь всегда их не хватает. Это время просто не вернуть, а теперь всегда их не хватает. Это время просто не вернуть. Pray to you, let me hear your voice. Let me feel your presence and your glory in my heart. Oh Lord, I need you.
these words of your power, of your love. Oh, I worship you, my Lord. Oh, I worship you, my Jesus, for your love, for your forgiveness. There is no words how much I need you. Oh, I worship you, my Lord. Oh, I worship you, my Jesus, for your love, for your forgiveness. There is no words how much I need you. Pujimatute de dumamansa, ci gloria, ci presenza per mande. Devlatro musma, devla kamaftu, magmulo. De chorat murió Cristo. Louvo div tout monde, louvo div tout murió Jesus. Anda chocami mos ayetimos. Dosta vorbi so de trumbus maha. Louvo div tout monde, louvo div tout mon Jesus. Anda chocami mos ayetimos. So de trubus maha. Čirodrom de vlavo najbuchlo, čirodrom de vlaka dasano, che našti pira v peleste korkovo, trubul te ajutil ma či vorba čo ducho. Sento ducho, kaj traizan de murojno. Tu se caves mange,
ciacimole de blesco. Te pirav pele skodrom, que o craverdom hasarelma, que o craverdrom se la lumiaco, o ciaciodrom sile Christos go. Girodrom de lavonai buflo, Girodrom de la cagasano, que naște pirav peleste corcovo, trubul te ajutilma și vorbai cioduho. Girodrom de lavonai buflo, Girodrom de la cagasano, que naște pirav peleste corcovo, trubul te ajutilma și vorbai cioduho. Sfinto Duho, cai traizan de muoilo, tu se caves mange, o ciacimone de blesco. Te pirav pele skodrom, que o craverdom hasarelman, o craverdrom se la lumiaco, o ciaciodrom sile Christos go. Girodrom de lavonai buflo, Girodrom de la cagasano, que naște pirav peleste corcovo, trubul te ajutilma și vorbai cioduho. Girodrom de lavonai buflo, Girodrom de la cagasano, que naște pirav peleste corcovo, trubul te ajutilma și vorbai cioduho. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Trubul te ajutilma și vorbai cioduho. Girodrom de lavonai buflo, Girodrom de la cagasano, naște pirav peleste corcovo, trubul te ajutilma și vorbai cioduho. So many days and so many moments you feel
alone. There's no one, there is no one who can help you. My Jesus will tell you, I really, really love you. When you believe and invite me to come into your heart, I will never let you feel alone. I will keep you always in my arms, even when you're in the deepest darkness. Don't be afraid, 'cause I will be still with you. I will never let you feel alone. I will keep you always in my arms, even when you're in the deepest darkness. Don't be afraid, 'cause I will be still with you. So many days and so many hours, minutes, seconds, and so many moments you feel alone, 'cause no one, there is no one who can help you. My Jesus will tell you, oh, I really, 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 really love you. And when you believe and invite me to come into your heart, I will never let you feel alone. I will keep you always in my arms, even when you're in the deepest darkness. Don't be afraid, 'cause I will be still with you. I will never let you feel alone. I will keep you always in my arms, even when you're in the deepest darkness. Don't be afraid, 'cause I will be still with you. 'Cause I will be still with you. 'Cause I will be still with you. Today, Mēs pateicamies Dievam par šo dienu, the Bible says, in all things we should give thanks to Him. jo Bībele saka mums, lai mēs pateicamies Dievam par visu un vienmēr. In happy moments, Arī priecīgos brīžos, in sad moments, arī bēdīgos brīžos, when things are well, kad lietas ir labas, and when things are not well the way we want it. un arī, ja nenotiek tā, kā mēs gribētu dzīvē. We are here today Mēs esam šeit šodien, to mourn the death of our beloved lai kā var teikt, lai jūs līdz, lai kā var teikt, sērot kopā ar aizgājēju. But in heaven it is not like that. Bet debesīs nav tieši tā kā šeit. The Bible tells us that it is appointed unto man once to die. Bībele mums saka, ka katram mums cilvēkam ir dot šī diena, kad mēs aizējam.
Good life is not the number of years you live on earth. Laba dzīve nenozīmē tikai to, ka mums ir ilgs mūžs. But good life is knowing Jesus. Bet laba dzīve nozīmē pazīt Jēzu. Everything you have on this earth, you will live it. Viss, kas mums ir šeit uz zemes, mēs to atstāsim. It is only Jesus that you have him on earth and after death. Tikai un vienīgi Jēzus ir tas, ko mēs varam iegūt šeit uz zemes un arī mūžībā. And today, we thank God that our brother died in the Lord. Un mēs varam pateikties par to Dievam, ka mūsu brālis ir miris te kungā. We all know Mēs visi zinām, that when a woman gets pregnant, kad sieva ir gaidībās, it takes 9 months for her to deliver. Ir vajadzīgi 9 mēneši, lai piedzim šis bērns. But nobody can tell the number of years one is supposed to live on earth before he or she dies. Bet neviens no mums nevar pateikt, cik gadus mēs katrs nodzīvosim uz zemes. God knows from the beginning to the end. Dievs jau zina visu no sākuma līdz beigām. He knows when a man's life should end. Un viņš zina, kad cilvēku dzīvē, šīs zemes dzīvē pienāks gals. And so today we are here as believers Mēs šodien esam šeit kā ticīgie, to see our brother off from the land of the living, mēs redzam, ka viņš ir prom no šīs zemes un mūžībā, to go and rest in the Lord, to fulfill scriptures. ka viņš iet un iemanto šo mieru savā kungā. Therefore, we are going to start with prayers Tāpēc mēs sāksim ar lūgšanu and commit today's service into the hands of the Lord. un nodosim šo izvadīšanu, šo kalpošanu kungu rokās. So with all due respect, can we close our eyes as we pray? Ar visu cieņu mēs aizvērsim acis un lūgšanās. Heavenly Father, we thank you for a day like this. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, We thank you that it is your will that is always done. kad pateicamies, ka tā ir tava griba un tā vienmēr piepildās. We thank you that you have called our brother in peace. Mēs pateicamies, ka tu esi aicinājis mūsu brāli savā mierā. We thank you that you have given him a place, a good place. Paldies, ka tu esi gādājis viņam labu vietu mūžībā. We pray that you who is our comforter Mēs lūdzam, ka tu esi mūsu, kas ar mums šajās grūtā brīdī. will comfort us in this hard moment. Un tu esi šeit ar mums, lai stiprinātu šajās smagajos momentos. Let your spirit of comfort Lai tavs svētais gars, kurš stiprina mums, comfort all of us. lai svētais gars stiprina katru no mums. And we also pray, O God, Tāpat mēs lūdzam, Tēvs, that let everything be successful according to your will. lai viss notikties saskaņā ar tavu gribu. And at the end of the day, Un pēc galā we will give thanks to you. mēs atkal pateiksimies In Tev, Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies arī visiem, kas ir sanākuši šeit kopā, kas bija aizgājēji, draugi, vecāki, pazīstami, tuvinieki un draudzi. Mēs varam būt atkal kopā arī šādos mirkļos, arī šādos brīžos. Nevienmēr visi ir kopā grūtos brīžos. Pārsvarā visi ir kopā, ka mums ir labi. Bet jūs esat šeit, lai būtu kopā ar tiem, kuri jums ir nozīmīgi, jūsu dzīvē. Un kā jau mēs lūdzām un dzirdējām, ka mēs neesam vieni šajā momentā, bet pats kungs ir arī šeit, mūsu sirdīs, mūsu vidū. Un Jēzus sacīja, visi grūtsirdīgie un bēdīgie, neaizmirstiet, ka es esmu, nākiet pie manis.
Es gribu, Jēzus saka, es gribu jūs atvieglināt. Ir smagums, ko mēs pat nevaram pamest un izturēt. Bet Jēzus ir šeit, lai mūs atvieglinātu. Tas, ko mēs paši nespētu izdarīt. Un Jēzus saka, nākiet pie manis. Es gribu jūs atvieglināt. Un būt kopā šajā brīdī un laikā. Tāpat tās atmiņās par aizgājēju un tādās gaišās atmiņās. Un pavadīt šo pēdējās gaitas kopā. Ieskatīsimies Arkādija dzīvē un viņa biogrāfijā. Kāda ir bijusi viņa dzīve šeit uz zemes? Atcerēsimies tos mirkļus, atcerēsimies tos laikus, kur katram no mums ir bijusi kaut kāda daļa viņa dzīvē. Viņš ir bijis daļa mūsu dzīvē. Un katram, ja paprasīt, mums būtu savs stāsts, kas mums bija kopā ar viņu. Un šeit tuvinieki ir uzrakstījuši viņu biogrāfiju atmiņās par to, kad Arkādijs piedzima mīlošā ģimenē 1988. gada 18. jūlija rītā. Viņa un Ērnas ģimenē, kurā jau auga divas meitas, Judīte un Elija. Jau bērnībā bija attapīgs un gudrs bērns ar labsirdīgu sirdi. Kaimiņi viņu sauc par mazo profesoru. Jau bērns būdams pažēloja vecu vīru, kurš pazaudēja vienu latu, tēvam izlūdzās, lai iedod vīram šo otru latu, tā vietā, ko viņš pazaudēja. Lai tikai šim vecam vīram būtu šī iztika. Laikam ejot tālāk, Jānis būdams atrada savu otro pusīti, Sijanu, kuru arī apprecēja un salauzās baznīcā. Kopā arī pieņēma Jēzu par savu glābēju un nokristījās. Piedzīvoja 3 bērni, Vanesa, Elīna un Stefans. Sijanda bija viņam laba sieva un liels atbalsts. Pēc kopā nodzīvotiem 17 gadiem atdeva pie vīra savu vecāko meitu Vanesu, no kuras vēl paspēja sagaidīt mazdēliņu Danielu. Bija priecīgs par bērniem, mazdēli, ticēja Dievam un vienmēr bija kopā ar savu mammu un tēti. Un tad Arkādijs devās mūžībā. Diemžēl mēs sanāk tā, citreiz dienā mēs tik uzzinām kaut ko vairāk viens par otru. Tas nozīmē, ka mēs varam būt vēl sadraudzīgāki, lai viens par otru vairāk uzzinām, kamēr mēs esam šeit. Un mēs varētu lūgt šo lūgšanu kopā, to, ko Jēzus mums ir mācījis, tēvēt. Katrs no sirds ar savu lūgšanu, lai viņš ir tas, kas ir klātesošs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
Tāpēc mēs aicināsim atvadīties, pirms mēs dosimies šajā gājienā, kamēr mums spēlē šī mūzika. Un kapu vietiņā mēs vairs nevērsim vaļā, tā kā varam atvadīties šeit.
Vispār nebūs? Varēs panest, jā? Visiem ir. Jāsaprot to priekšēji. Krūsts, pēc tam. Vispār nebūs? Varēs panest, jā? Visiem ir.
Visi kopā esam, lai būtu labos laikos, gan grūtos laikos, gan priekos, gan bēdās. Un tas ir labi, kad mēs varam palikt kopā. Dievvārds saka, tāds vārds ir rakstīts. Ir labāk iet sēru namā nekā dzīru namā, jo tur redz norādījumu uz visu cilvēku galu. Un tas, kas vēl dzīvo, to lai ņem pie sirds. Šis ir brīdis, kad mēs apstājamies savā dzīvē. Šis ir brīdis, kad mēs apstājamies no skrējiena. Šis ir brīdis, kad mēs aizdomājamies par dzīves jēgu, kāpēc mēs dzīvojam, kur mēs skrienam, pēc kā mēs dzenamies. Un šis ir brīdis arī vienam no otra mācīties un skatīties, kā dzīvot un nodzīvot šo dzīvi cienīgi. Un Dievs mums ir devis tādu iespēju, kad mēs varam aizdomāties un izvērtēt savu dzīvi. Ne visiem ir dot iespēju un šis pauzes un iespēja apstāties un pieņemt vēl kādas lēmumus savā dzīvē, izdarīt vēl kādas izvēles savā dzīvē.
Citiem tāda žēlastība netiek dot, bet mēs, kas esam šeit, kas esam kopā, mēs varam apstāties, mēs varam aizdomāties, mēs varam atcerēties. Kāda ir jēga šai dzīvē? Salamans mums saka Dieva vārdā, ka šajā dzīvē ir dažādi laiki, dažādi posmi. Viņš saka, ka ir laiks, kad ir jāsēra. Un, protams, šīs mums ir sērs, pazaudēt draugu, pazaudēt dēlu, pazaudēt paziņu, pazaudēt brāli. Un mēs sērojam. Šis ir laiks, kad mēs sērojam. Bet mēs varam teikt paldies Dievam. Mēs bijām kopā ar vecākiem, ar tuviniekam, mēs lūdzām. Mēs gribējām saprast, kur viņš ir mūžībā. Mums ir svarīgi, kur mēs esam mūžībā. Aiziet no šīs dzīves ir viena lieta, bet kur mēs nokļūstam. Un Dievs mums runāja, Dievs rādīja sapņus, Dievs deva liecību, kur viņš ir. Un, ziniet, tas sniedz mums milzīgu cerību. Un Dievvārds saka, lai mēs nesēro kā tādi, kuriem nav cerības. Un mūsu sēras šodien ir tādas, no vienas puses mēs sērojam, no otras puses mēs priecājamies, jo mēs zinām, kur viņš ir. Un tas ir laika jautājums, un atkal mēs viņu satiekam. Ja mēs ejam šo ceļu, kas ir Kristus, un mēs atkal būsim kopā mūžīgi. Dievvārds saka, ka mūsu dzīve ir kā tvaiks. Uz īsu brīdi viņi ir, un tad viņi vairs nav. Jā, un tad svarīgi šī tvaika laikā, šai īsā brīdī, ir svarīgi pieņemt kādas ļoti svarīgas lēmumus, izdarīt kādas ļoti svarīgas izvēles, kas saistās ar jautājumu, kur mēs būsim mūžībā. Kam ir jēga šai dzīvē? Kas ir svarīgākais? Jēzus Kristus mums māca, lai mēs pārbaudām, kas ir svarīgākais šajā dzīvē. Mēs varam skriet visu dzīvi pēc naudas, pēc karjeras, pēc bagātībām, pēc lietām, ko mēs atstās šeit uz zemes. Un mēs neko nevarēs paņemt līdzi. Un tāpēc mēs šodien sērojam kā tādi, kam ir šī cerība. Kam ir šī varenā cerība, ka mēs atkal tiksimies. Tas ir tāpat, kā man arī mamma aizbrauc uz Angliju, pie manas māsas ciemos, un mēs zinām, ka viņa atbrauks atpakaļ. Tāpat arī mums ir šis ceļojums, un mēs zinām, ka mēs atkal tiksimies. Un tā ir milzīga cerība. Tā nav bezcerība. Bezcerība ir ļoti smaga lieta, bet ir svarīga cerība. Un Dievvārds saka, ka Dievs ir cerības devējs. Dievs. Tur, kur ir mums bezcerība šodien, kur nav nekāda ceļa, nekādas atbildes, mēs visi ir piesaukuši Kungu vārdu. Mēs visi ir lūguši un gribam atbildes savā dzīvē. Mēs gribam to, ko mūsu sirds meklē. Mums cilvēks saka, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs būtu laimīgi. Bet ir tikai kādas lietas, ko Dievs ir radījis un devis. Mums vajadzīgi ir kāda persona mūsu sirdī. Sastapt, personīgi piedzīvot. Nekāda reliģija nav atbilde mūsu dzīvē. Nekāda rituāla, nekādas tradīcijas, bet personīgs kontakts ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tā ir dzīve ar cerību. Un tā ir dzīve vai nu īsa, vai nu gara, vai nu liela, vai nu maza, vai veiksmīga, vai netik veiksmīga. Bet tā ir dzīve ar cerību. Šī dzīve beigsies mums katram. Dievvārds saka, ka Dievs visām tautām nolic vietu un laiku, kur tiem dzīvo. Un viņš ir nolicis par piemēru
kāpēc mēs dzīvojam. Kāpēc mums šis laiks, žēlstības laiks ir. Un tur ir rakstīts, lai mēs meklētu to kungu, lai mēs meklētu Dievu. Un tas ir tas mūsu galvenais uzdevums šajā dzīves laikā. Meklēt un atrast Dievu. Sastapt savu kungu. Sastapt to, kurš mīl mūs visvairāk. Sastapt to, kurš uz krusta mīra un sacīja un lūdz par mums katru vienu. Un Dievvārds saka, lai mēs meklējam, un tur ir atbilde, ka Dievs nav nemaz tik tālu nevienam no mums. Viņš nav neatrodams. Viņš ir ļoti viegli atrodams. Jo Dievvārds saka, ja mēs no sirds patiesi piesaucam viņu vārdu, viņš atbild mums. Viņš redz ne mūsu vārdus, viņš redz ne mūsu rituāls, viņš redz mūsu sirds. Ja mēs patiesi piesaucam no savas sirds, viņš nav tālu nevienam no mums. Viņš ir tuvu mums katram. Un paldies Dievam, ka Arkādijam bija šis moments, bija šis brīdis, bija šis laiks un bija šī atrašana. Un, protams, arī mūsu dzīvē ir šie Goliāti, ar ko mums katram jācīnās. Kādiem tie ir atkarības, kādam tās ir slimības, kādam tās ir kāda nabadzība, ir šie Goliāti. Kādu mēs uzvaram šos Goliātus un kādu mēs neuzvaram. Un tas nosaka mūsu to dzīves kvalitāti šeit uz zemes. Tas nosaka mūsu dzīves ilgumu, kāda viņi ir, cik ilgi ir šeit uz zemes. Dievvārds mums ļoti skaidri un vienkārši saka, kad grēks ir tāda lieta mūsu dzīvē, ka tas saīsina mūsu dzīvi. Viņš saīsina mūsu dzīvi. Tas nav Dieva plāns, lai mēs nebaudītu šo dzīvi. Dievs grib, lai mēs baudam un savu ģimeni, bērnu, visapkārtēji. Un Dievvārds saka, ka Dieva taisnība mūsu dzīvi pagarina, pailga. Bet svarīgais, kā jau mēs runājām, vai mēs esam sastapuši mūsu kungu. Tas, kurš vienīgais var piedot grēkus. Tas, kam ir ellus un nāvs atslēgas. Tas, kam ir visa vara debesīs un virs zemes. Tas, kur tu vari piedzīvot personu. Bez kāda starpnieka, bez kāda baznīcas starpniecība vai kāda priestera starpniecība. Personīgi. Tu un Kristus. Tu vari to piedzīvot. Un mums, kas vēl esam šeit dzīvi un uz zemes, mums ir šis laiks dots, šī vieta dota, šie vārdi mums dots dzirdēt, ko mums Dieva vārds dod. Un tāpēc ir sacīts, ka ir laiks sērot, ir laiks priecāties, ir laiks raudāt un ir laiks smieties. Ir laiks sēt un ir laiks pļaut. Ir kāds sākums, ir kāds gals. Ir laiks piedzimt, ir laiks mirt. Manā sirdī ir kāds tā kā brīdinājums, kad es pārdomāju par mūsu dzīvi, par šo Arkādiju dzīvi un par viņu stāstu. Ja? Mēs pazīstam viņu, mēs zinām viņu dzīvi, mēs zinām, kas viņa dzīvē bija, kas viņa nebija viņa dzīvē. Un ir tāds gadījums Dieva vārdā, kad Jēzus stāst cilvēkiem apkārt. Tur bija kāds gadījums, kad tur bija tāds Ziloas tornis. Un nelaimes gadījums tur bija, ka tas tornis uzkrita cilvēkiem virsū. Tur aizgāja cilvēki bojā. Un viņš sacīja pārējiem dzīviem cilvēkiem, viņš teica, vai tad tie, kas aizgāja bojā, viņi vairāk bija grēkojuši, viņi vairāk bija vainīgi, ka viņus nosit un jūs pārējie palika dzīvi.
Un tā Jēzus atbild bija viņiem visiem un arī mums visiem. Un tā viņa atbild bija tāda, ja mēs turpinām dzīvot bez Kristu, ja mēs turpinām dzīvot grēkos, mēs šā vai tā mirsim. Grēka alga nav. Mēs, kā cilvēki, vienīgo lietu, ko mēs varam nopelnīt, tā ir nāve, tā ir mūžīga pazušana. Bet ja mēs pieņem šo Dievu mīlestību un žēlastību, tad Dievu balva ir mūžīgā dzīvība. Un to mēs nevaram nopelnīt. To Kristus uz krusta ir samaksājis un nopelnījis mūsu vietā. Mūsu daļa ticēt tam, vai nu noliek to. Bet Jēzus mums brīdina katru vienu. Ja mēs turpinām dzīvi bez viņa, šā vai tā mēs ejam postā, ejam, kaut arī Dievs to negrib. Mēs zinām, ir ienaidnieks, mēs zinām, ir bēlns, mēs zinām, ir tumšā pasaule, kas tur ir konkrēti sacīts, vēlnam ir viens mērķis uz katru ikvienu mums. Nozagt, nokaut, izpostīt. Un šeit ir mūsu izvēle, vai mēs ļausim viņam to darīt ar mums, ar mūsu bērniem, ar mūsu ģimenēm, ar mūsu vecākiem. Kristus saka, lai mēs nedod vietu vēlnam. Kristus saka, lai mēs stāv pretī visām tām lietām, kas post mūsu dzīvi. Un tāpēc es ticu, ka Kristus mūs brīdina, aicina, atgādina, lai mēs izvērtētu savus dzīves, lai mēs pārbaudītu savus sirdi, lai mēs izsvērtu Dievu priekšā. Ne mēs paši, ne kāds cilvēks var pateikt, cik mēs ir labi dzīvē. Vienīgi radītājs. Viņš var dot īsto mēru, īsto patiesību, īstos vārdus, kas mēs ir viņa priekšā. Un tad, es esmu to piedzīvojis personu, tad, kad tu dzirdi viņu, tavā sirdī tāds miers ienāk, tāda paļāvība un ticība, kur nevar dot neviens cilvēks. Lai cik tev solīt, ka tev ir viss kārtībā, tev ir jādzird no viņa. Un tad viss ir kārtībā. Mums ir brīnišķīgāk 2-3 rindas, ko mēs varam pateikt, pašlabākās lietas, kas Dievvārdē ir sacīts. Jo tik ļoti Dievs, pasauli, cilvēks ir mīlējis, tik ļoti, ka viņš upurēja savu dēlu. Kur no mums ir gatavi upurēt savu dēlu? Man arī dēls. Es drīzāk pats iet bojā, lai mans dēls dzīvo. Bet Dievs tik ļoti mūs mīl, ka viņš uzskata tev tik vērtīgu, tik vērtīgi, ka viņš ir gatavs savu dēlu atdot nāvē, lai iemantot tev mūžīgā dzīvē. Un tur ir tālāk rakstīts. Un lai neviens, kas tic viņu dēlam Jēzum Kristum, neviens nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvi. Ja mēs paskatāmies, kas pasaulē šodien notiek, kas ir stabils, kas ir drošs, uz ko var paļauties, kam var ticēt, tad mēs saprotam, viss ir celts uz smilti. Bez Kristu viss ir pakļauts iznīcībai. Mums ir klīns, mums ir pamats, pie kā mēs varam turēties. Vai mēs ir dzīvi, vai mēs ir miruši. Kristus teica, ja mēs ticēs viņam, mēs dzīvos arī tad, ja mēs mirsim. Tāpēc vienkārši nolieksim savus galvas, lūksim, lai Kristus apžēlojas par mums katru vienu, par mūsu ģimenēm, par mūsu bērniem. Lai viņš dod mums šo žēlastību. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo pauzi mūsu dzīvē, par šo mirkli,
par šo žēlastību, par šo iespēju dzirdēt Tavu vārdu, dzirdēt Tavu patiesību. Mēs piesaucam Tev atkal no jauna un lūdzam Tavu žēlastību, lūdzam Tavu piedošanu, lai mēs varam mācīties viens no otra, lai mēs varam izmainīt dzīves ceļus ar Tavu palīdzību. Un lai mēs mūžībā atkal visi, kas šeit kopā sanākuši, mēs atkal varam satikties mūžībā, kopā ar Tevim, Kungs, debes. Jēzus Kristus vārdā. Visi teica, Amen. Amen. Mēs cienīgi un ar godu turpinām izvadīt mums Arkādiju un kopā ar tuviniekiem, mīļajiem. Mēs aicinās uzlikt sedziņu, ja? Nē, mēs nolaidīsim pēc tam uzlikt sedziņu. Labi, aicināsim. Apakšā vajadzēja, apakšā, zāds visu, tad lai stiekšā ar visu tepiķu. Nu, jā, nu. Nekas. Laikam pirmo reizi jūs liekat. Jā, mēs visu tā. Bet es pirmo reizi tā redzu. Mēs to daram, to vairs nevar glābt. No dievišķās dzīvības caur nāvu uz mūžību. Aicināsim tuvinieks
izteikt pēdējās atbildes. Schon de kolkjes pas. Dat ik nog eens op het baan liep. Op een nationale. Kijk dat zo. Ja.
Facevo malinho. Bet es nedzirdēju, kā citi dzird. Nenašana. Nevar. Es ir tagad ar kēnesi, nemanašana.
поступок, ты разобрался. Eu ia la palmen de zara pala. Jūs varat, es atvainojos. Mūsu ģimeni apie dēlu. Dilbusa dumakana Openento que tu nadara Aşu so dentro que pene Diktim čas vai čođimo Nadara Que me sinto sa nadara Nadara Del penel nadará Te dará Que o Jesus trairá de maneira te dará Que o Jesus trairá de maneira te dará Só
un so del tu che tener. I krem čas vaj čo uđimo. Nadara che mi sento sana nadara. So go down